وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون في خلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه عن نفس عن كل مديون عن فرج عن كل مكروه محزون سبحان من جعل خزائنه ملكا فنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية السلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء صلى الله على عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فاتحة بنية الفتوح والمنور والرسول وصلاح الجسد والرتبة الرسول بتعليم التعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى روح وإشاد غاية العباد وبلاد الحبيب عبد الله الحداد من أولياء البلدة حبيب عمار إدروس عبد الله بن الحداد جعفر محمد الحداد وبكر بن السقاف بن عبد الحسين من عمر هذا المسجد وعبر في سابق لاحقا نظرت عشر المغفرة وبركاتهم وأسرار مبرمة إلى حضرة النبي. الفاتحة. يا عبد الله من شو بقر والحمد تعالنا كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه فصل وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن لا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه على الأمر المنوي من باب المنة والفضل. واعلم
أنه لا يصح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل، وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح فيصير قربة لله من حيث أن للوسائل حكم المقاصد، كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبإتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله. ويشترط لصدق النية أن لا يكذبها الأمل، فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحصيله أن يعلم يعلم، فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة. وكمن يطلب الدنيا ويزعم أنه إنما يطلبها لأجل الاستغناء عن الناس والتصدق على المحتاجين وصلة الأقربين، فإن لم يفعل ذلك عند القدرة عليه فلا أثر لنيته. والنية لا تؤثر في المعاصي شيئا، كما أن التطهير لا آثر له في نجس العين، فمن وافق إنسانا على غيبة مسلمين وادعى أنه يقصد بذلك إدخال السرور على قلبه فهو أحد المغتابين. ومن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وادعى أنه نوى بسقوط التوقي عن كسر قلب المباشر فهو شريكه في الإثم. وإذا تعلقت النية الخبيثة بالأمل الطيب أفسدته وصيرته خبيثا، كمن يعمل الصالحات وينوي بذلك تحصيل المال والجاه. واجتهد يا أخي أن تكون نيتك في طاعتك مقصورة على ابتغاء وجه الله تعالى، وانوي بما تتعاطاه من المباحات الاستعانة على طاعة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قطب الإشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد: وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل، فإنها أساس العمل، والعمل تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. Hendaknya kamu melazimi selalu perhatian untuk memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat serta meneliti niat, memikirkan niat sebelum kamu mulai dalam beramal, karena niat ini fondasi daripada amal. Amal ini adalah mengekor pada niat. Niat bagus, amal bagus. Niat jelek, amal jelek. Niat sahih, amal sahih. Niat rusak, amal menjadi rusak. Karena itu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Dan yang Allah berikan pada jangan berbuat satu amal pun, bahkan jangan kamu ada semangat satu perkara pun kecuali kamu menjadi orang punya niat yang baik. Niat tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Niat ingin mendapatkan pahala dari Allah daripada apa yang ia niatkan. Pahala sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham ya, amal ini buah daripada pohon niat. Karena itu amalan itu merupakan rembesan, bocoran daripada hati. Kalau ada wadah
botol misalnya, drum misalnya, isinya madu, kalau bocor keluarnya apa? Madu. Isinya susu, kalau bocor keluarnya apa? Susu. Isinya air kencing, kalau bocor keluarnya apa? Air kencing. Yang bocor dari lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua zahir kita itu adalah bocoran hati. Gak ada ceritanya orang makan babi niatnya makan kambing. Gak ada ceritanya matanya ngelihat film porno niatnya tafakur. Ya ini buah mangga itu keluar daripada pohon mangga. Buah belimbing tumbuh keluar daripada pohon belimbing. Amalan soleh itu keluar daripada hati yang soleh. Ucapan yang baik itu keluar daripada hati yang baik. Kalau begitu, rawat pohonnya supaya keluar buah yang bagus. Rawat niatnya dalam hati, perbaiki supaya nanti semua yang keluar pada zahir itu adalah bagus. Ngekor amal ini Pak, ngekor niat. Amal ini ngekor niat. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu bergantung niat. Wa innamal likulli imri'in, dan yang diberikan oleh Allah pahala itu mana apa yang niatkan. Loh, kadang-kadang Pak pergi ke masjid, zahirnya bagus enggak? Pergi ke masjid, tapi niatnya pulang cari sendal yang baru. Dia bukan menjadi orang yang ibadah di masjid, pencuri masjid. Walaupun pada zahirnya dia pergi ke masjid. Kenapa? Itulah Allah itu membalas sesuai dengan apa yang diniatkan oleh manusia. Bahkan ini terjadi di zamannya Nabi. Waktu Nabi hijrah, ada seseorang yang nggak niat hijrah. Dia paksakan dirinya hijrah. Kenapa? Karena ada seorang perempuan namanya Ummu Ges yang cantik, yang ikut hijrah sama Nabi. Dia khawatir kalau nggak hijrah dikawin sama orang lain. Hijrahnya ke Madinah sama rombongan sahabat, tapi dia nggak dapat pahala hijrah. Kenapa? Hijrahnya bukan untuk Nabi. Hijrahnya bukan karena untuk agama, tapi karena kekasihnya Ummu Ges, sehingga dia dikenal muhajir Ummu Ges. Orang yang hijrah karena Ummu Ges. Lanjutan hadis tadi itu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa orang yang hijrah tujuannya untuk Allah, untuk Islam, wa rasuli, untuk Rasulullah, untuk dekat dengan Nabi, fa hijratuhu ilallah wa rasuli, maka dia mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, siapa orang yang dia itu hijrahnya untuk dunia yang ia raih, awim ra'atin yankihuha, ini, atau untuk perempuan yang akan ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tercatat hijrah kepada yang sesuai dengan niatnya. Hati-hati, karena itu segala sesuatu diniatin bagus. Ini yang ada di sini ini bisa berbeda loh. Jangan-jangan nanti kenapa hadir majelis gak enak sama Ustaz Taufik? Iya, bukan untuk taklim dah itu. Bukan untuk taklim itu, bukan untuk cari ilmu itu nantinya. Persiskan niat sebelum kamu beramal. Ikhlaskan niat sebelum kamu beramal. Perkuat niat sebelum kamu beramal. Begitu. Nah, ketahuilah bahwa tidak sah bentuk taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah,
ibadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Allah yang disyariatkan oleh Allah. Syariat itu bisa kita ketahui lewat lisan Rasul yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan yang disunnahkan. Kadang-kadang niat itu asal benar berpengaruh dalam urusan yang mubah, bukan urusan yang wajib, bukan urusan yang sunnah. Kadang-kadang yang mubah menjadi nilai ibadah, menjadi nilai gurbah karena niat. Kenapa? Karena di kaidah itu begini, lil wasail hukmul maqasid, perantara itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Perantara itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Contoh, makan. Orang Islam makan, orang kafir makan, manusia makan, binatang juga makan. Hukumnya makan itu adalah mubah. Kalau bahasa sekarang adat, bukan ibadat. Tapi makan itu bisa berubah nilainya menjadi ibadat. Kenapa? Saya makan ini supaya ibadah saya nggak terganggu dengan lapar, supaya asam lambung saya nggak naik, supaya ngajarnya saya tidak terganggu, belajarnya saya tidak terganggu, supaya menjadi energi untuk ibadah kepada Allah, kuat ibadah kepada Allah. Makannya kamu nggak sama dengan makannya orang kafir. Kenapa? Niatnya kamu adalah untuk ibadah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi kekuatan untuk ibadah. Makannya itu wasilah, perantara. Tujuannya adalah ibadah. Perantara itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Pakai minyak wangi untuk sholat Jumat, pakai minyak wanginya ibadah. Kenapa? Tujuannya untuk sholat Jumat. Pakai minyak wangi untuk ketemu pacar, pakai minyak wangi hukumnya dosa. Kenapa? Tujuannya untuk perbuatan dosa. Segala yang mubah itu maka akan berubah hukumnya sesuai dengan tujuannya. Karena itu kalau orang itu cerdas, dia tadi itu mempersiapkan niat walaupun mubah. Nih, saya haus, saya minum. Kucing haus juga minum. Tapi ketika saya menyatakan saya minum supaya saya bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah setelah saya minum. Anda minum ibadah. Anda minum ini adalah ibadah. Saya minum supaya saya nggak terganggu kalau mendengarkan majelis taklim ini dengan rasa haus saya. Anda minum ini ibadah. Inilah niat yang bisa merubah mubah jadi ibadah yang tidak bermuatan pahala menjadi menghasilkan pahala. Orang dulu itu niat dipersiapkan. Kalau sholat wajib, sholat sunnah pasti dengan niat. Tanpa niat nggak sah. Wudhu tanpa niat sama dengan raup. Sholat tanpa niat yang nggak sah sama dengan olahraga. Wajib itu diniatkan, yang sunnah maupun yang wajib. Tapi kalau mandi, kalau minum, berpakaian, ini semua orang bisa melakukan. Ini namanya adat, tapi bisa bernilaikan ibadat asal diniati yang bagus. Karena wasail, segala perantara itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Orang dulu itu begini, Pak. Dia itu nyatet. Sebelum tidur dia nyatet. Saya niat besok saya bangun, nanti malam saya bangun jam 2:30. Saya sholat witir sekian rakaat.
sholat hajat, sholat itu terakhir, sholat witir siang rakaat. Setelah itu saya baca Quran 1 juz. Setelah itu saya berangkat ke masjid i'tikaf sambil menunggu sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya baca wirdul latif, baca itu dan ini dan ini. Setelah itu saya sholat isyraq, kemudian saya pulang, saya mandi, saya sholat duha, kemudian saya sarapan, kemudian cari rezeki yang halal sampai jam sekian. Jam 11 saya akan tutup, saya akan masuk masjid, saya akan i'tikaf, saya membaca 1 juz lagi ada di situ sambil menunggu sholat duhur berjamaah. Didahului dengan qobliyah dan ba'diyah. Setelah wirid saya akan pulang, saya akan makan siang, saya akan istirahat sejenak dengan niat sore nanti supaya saya bisa hadir roha. Kemudian jam sekian saya akan bangun, catat semuanya sampai mau tidur lagi. Sebelum tidur dibaca itu semuanya. Kalaupun dia mati waktu tidurnya, dia sudah punya niat banyak. Kalaupun dia hidup, dia praktekkan itu semuanya. Sebelum tidur dikoreksi, mana yang luput dari program kehidupan saya ini. Dimanage betul itu hidupnya ini. Ya Allah, rohanya saya ketinggalan, saya terlambat. Besok saya tidak akan ulangi lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kehidupan ini betul-betul teratur. Kalau kita kan nggak ngantuk, tidur, lapar, makan, sama dengan kucing. Yang miara kucing sama kucingnya juga sama. Setelah itu keluyuran, duduk, itu dan ini, apa bedanya? Nggak ada aturan hidup. Nggak ada aturan hidup. Masya Allah. Orang dulu teratur hidupnya, Pak. Masya Allah. Tapi disyaratkan niat ini shadiqah atau kadhibah. Niat itu bisa shadiqah, bisa kadhibah. Niat itu bisa beneran, bisa bohongan. Niat yang beneran itu alla yukadzibahal amal, tidak berbeda dengan amalnya. Tidak berbeda dengan amalnya. Contoh, dia belajar. Saya belajar niatnya untuk mengajar, ikhlas, untuk saya amalkan ilmunya saya. Udah lulus, nggak ngajar dia, niatnya bohongan. Saya ini bekerja untuk supaya saya bisa membantu fuqara'ul masakin, anak menyantuni anak yatim. Bagus, pekerjaannya maju, nggak dilakukan, bohongan berarti niatnya. Kalau udah niat, wujudkan dengan amal kalau mampu. Hah? Ini kadang-kadang orang ini janji-janji melulu sama Allah. Kenapa kamu nggak hadir majelis taklim? Rumah saya jauh, Bib. Kalau saya ada sepeda pancal aja saya hadir. Kasih sepeda pancal. Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Aku Habib sepeda pancal. Kalau hujan, kalau apa, kalau ada sepeda motor kan cepet. Insya Allah kalau ada sepeda motor saya hadir. Kasih sepeda motor. Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Nggak ada penghasilan, saya masih kerja sama orang. Kalau saya punya meracangan kecil aja hadir. Kasih toko gede, nggak hadir. Kenapa? Nah, sepeda motor nggak kuat dingin saya. Kalau ada mobil saya hadir. Kasih mobil. Terus begitu, ditunda-tunda, mati muflis, mati nggak punya amal dia. Sama dengan Tha'labah, berharap dia kayak adzan nih. Waktunya adzan belum? Kalau waktunya adzan kasih tahu ya. Berharap dia kaya, Nabi udah ngingetkan, qalilun yakfik khairu min katsirin yutghik. Sedikit asal cukup wahai Tha'labah, lebih bagus daripada banyak tapi membuat kamu toghi, membuat kamu itu lalai terhadap Allah, melanggar ajaran Allah, maksa-maksa, akhirnya jadi munafik dia.
Karena itu kalau punya niat yang shodiqoh, apalagi kalau nadar, saya nadar nggak dipenuhi, dosa. Ya? Jangan berbohong sama Tuhan, biar berkah. Ketika itu jujur sama Tuhan, nggak akan disia-siakan. Nggak ada ceritanya orang kalau dia dari itu beneran sama Allah akan kecewa. Nyesel lah nah. Nggak ada nyesel. Justru kamu akan kecewa ketika kamu tidak berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Tapi niat itu tidak ada pengaruh dalam perbuatan maksiat. Nggak pengaruh. Saya itu bukan apa. Saya itu melihat wajahnya orang cantik itu tafakur, betapa indah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang ajnabiyah dilihat, aneh ini untuk tafakur aja, ini orang bohongan nih. Segala perbuatan maksiat tidak akan bisa berubah menjadi ibadah karena niat. Niat itu bisa merubah ibadah kalau itu perbuatan mubah. Kalau perbuatan itu sunnah, niat itu bisa menjadikan bertikel-tikel pahala. Misal nih, masuk ke masjid, kamu menghadiri majelis taklim, pahala apa enggak? Pahala. Tapi kamu masuk masjid, niat iktikaf di situ, berapa pahala iktikaf dan juga mendengar mencari ilmu. Kamu nadari iktikafnya, kamu mendapatkan iktikaf wajib pahalanya dan mendapatkan pahala mencari ilmu. Kamu niati juga ingin ketemu dengan orang-orang soleh yang ada di majlis ini, kamu juga mendapatkan tambahan. Jadi urusan yang wajib, urusan yang sunnah akan menjadi sebab lipatan pahala. Urusan yang mubah bisa berubah menjadi ibadah dengan niat. Urusan maksiat nggak bisa dirubah menjadi ibadah karena niat. Nggak ada ceritanya. Hah? Saya mau tanya, bisa nggak Anda merubah, maaf, kotoran manusia yang najis itu menjadi suci? Walaupun diringsu dengan garu, nggak bisa. Kalau sudah najis berarti tidak bisa disucikan. Kalau itu najis ain, itu nggak bisa disucikan. Kalau itu maksiat nggak bisa berubah menjadi ibadah, nggak akan bisa. Hah? Contoh nih, contoh. Ghibah, hukumnya apa ghibah? Ngerasani orang haram. Ana ini bukan apa, ana dengarkan ghibahnya dia, idkholis surur, supaya dia seneng aja. Apakah dapat pahala? Nggak bisa dapat pahala. Nggak bisa dapat pahala. Kenapa? Karena maksiat itu tidak bisa berubah menjadi ibadah karena niat. Hah? Contoh lagi, ada orang berbuat mungkar, kamu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada orang nggak sholat, nggak kamu ajak sholat. Kenapa? Saya takut dia perasaannya tersinggung nanti. Menjaga perasaan orang Islam saya ini. Apakah ini adalah bernilai ibadah? Nggak bisa. Kamu wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hah? Karena itu tidak ada kaitannya. Niat itu akan bermanfaat dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, atur niat yang bagus. Kalau bisa, janganlah kamu dalam melakukan taat kepada Allah kecuali niat kamu pertama mendapatkan ridha Allah, kedua mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan pahala bukan sebagai kewajiban Tuhan, tapi karena kemurahan Allah. Adzan. Fadhal adzan dulu. Setelah adzan kita teruskan.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah. Karena itu berusahalah untuk bersikap niat yang baik. Dalam perbuatan taat, hendaknya jangan niat kecuali di Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai balasan tapi kemurahan Allah. Kalau balasan itu seakan-akan Tuhan itu menjadi satu keharusan membalas kamu, enggak ada. Kalau kamu itu berbuat taat, maka wajib bagi Allah memasukkan kamu ke surga. Enggak, kamu dimasukkan surga itu karena rahmatnya Allah. Karena Allah kasihan dengan kamu, rahmat dengan kamu. Bukan karena nilai amalnya kamu. Kenapa? Amalnya kamu itu tidak memberikan manfaat kepada Tuhan. Kamu disuruh sholat itu, kamu disuruh taat itu karena untuk manfaat diri kamu, bukan untuk manfaat kepada Allah. Cuma karena kamu itu sayang dengan diri kamu dengan melakukan taat, maka Allah masukkan kamu surga dengan rahmatnya. Bukan sebagai balasan kamu karena taat dimasukkan surga. Enggak ada. Karena rahmatnya Allah kamu dimasukkan surga. Paham nih ya? Kemudian kalau dalam perbuatan mubah, hendaknya kamu niatkanlah untuk membantu kamu dalam taat kepada Allah. Saya beli mobil supaya saya kalau ada pengajian mudah,
supaya kalau saya silaturahim mudah. Dalam perbuatan yang mubah niatkan untuk membantu kamu taat kepada Allah. Dalam perbuatan taat niatkan kamu untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah, begitu. Wallahu alam. Kalau ada perlu dibahas, tafadhol. Yang mau tanya diangkat tangannya. Tafadhol kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja untuk pertanyaannya, kalau memaksa dalam hal niat, memaksakan diri tapi niatnya di akhir. Niatnya apa? Niatnya di akhir. Niatnya di akhir. Menghadiri majelis karena paksaan, memaksakan diri, kemudian di akhirnya ya sudahlah, ini karena Allah dan Rasulullah gitu. Iya. Niat itu nggak ada kalau sudah selesai niat. Setelah makan, saya niatkan setelah makan, sebelumnya itu niat, atau berbarengan dengan amal itu niat. Nggak ada setelahnya. Paham ya? Kalau memperbaiki niat bolehlah. Tapi kalau niat ada di setelah berbuat, nggak ada ceritanya. Karena niat itu adalah akarnya yang bisa menumbuhkan pohon, fondasinya yang akan bisa dibangun di atasnya bangunan, itu niat. Tapi untuk memaksa niat, tapi saya ini masih terpaksa, itu tidak ada masalah. Itu karena kamu ingin mentaklukkan nafsu. Memang nafsu nggak pernah setuju untuk kamu berbuat kebaikan. Pertama itu nggak pernah setuju. Ya memang harus ada takalluf, harus memaksakan diri. Karena itu jangan memulai segala sesuatu langsung dengan besar, dengan berat. Dengan semampu kamu. Lakukanlah amal itu bima tutikun, yang sekiranya kamu itu mampu, al-mudawama alaih, yang selalu bisa kamu lakukan, langgeng. Jangan sholat duha langsung 8 rakaat, 2 rakaat dulu. Kalau sudah kamu lakukan seminggu, 10 minggu, udah terbiasa, tambahi 2 rakaat misalnya. Terus begitu. Jangan langsung khatam Quran dalam satu majelis, kapok nggak baca lagi 2 tahun nanti. Biasakan 1 tahun 1 juz dulu. Kemudian kalau bisa, alhamdulillah pagi 1 juz, sore tambahi 1 juz. Terus begitu, lama-lama bisa tambah meningkat. Begitu juga qiyamul lail, jangan langsung jam 2 malam sampai subuh. Ambil setengah jam sebelum subuh. Kemudian kalau sudah asik tambahi lagi, terus begitu. Karena itu dalam segala sesuatu memang harus dimulai dengan memaksakan diri untuk menjadi satu kegemaran nantinya. Segala sesuatu itu kalau memang dilakukan dengan terpaksa, la tadumu ma'al kulfati ulfah, kata Al-Haddad. Nggak mungkin akan bisa langgeng terus menerus dengan rasa terpaksa segala hal. Walaupun kita berteman, walaupun kita bersaudara, itu maksakan diri sampai utang, lama-lama tamu, kepingin dia menghormati tamu, nggak punya duit, utang, lama-lama nggak mau terima tamu itu. Tapi ketika kamu tadi itu menerima tamu seadanya, ada tempe ya tempe, ada tahu ya tahu, maka bisa terus langgeng, inti akan senang dengan tamu. Karena itu memaksakan diri boleh, tapi yang sekiranya bisa langgeng untuk melawan nafsu, tapi jangan merasa yang sekiranya keberatan dalam melakukan itu lebih daripada
kekuatan kamu. Nah, itu tidak benar, beban jadinya nantinya. Paham? Ada yang lainnya? Tafadhal. Mic-nya. Assalamualaikum Habib. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu masalah niat. Apabila kita mau hadir dalam suatu majelis atau hall, itu kita mempunyai dua niatan. Seumpama kita hadir majelis sama niat dagang dalam perjalanan hall itu, apakah atau dalam kita majelis berangkatnya itu sambil membeli sesuatu yang kita butuhkan dalam rumah tangga kita, apakah berangkatnya kita dengan niatan yang dua itu memperoleh penuh atas amalan ibadah hall atau majelis yang kita hadiri itu? Pertanyaan pertama itu. Yang pertanyaan kedua masalah niat, apakah dalam perbuatan niat itu apakah kita boleh di dalamnya itu melakukan niat lagi, seperti apabila kita sholat lupa dalam memakai siwak, atau kita lupa niat iktikaf yang telah kita nadar sebelumnya, apakah dalam sholat seperti itu contohnya kita boleh niat memakai siwak atau niat dalam hati kita menadarkan iktikaf kita? Demikian ya Habib, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah jazak syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama orang pergi haji yang dia itu niat untuk haji dan umroh, sama dia itu membuat travel pergi haji untuk memimpin dan mencari keuntungan? Apakah sama? Yang jelas nggak sama. Buat travel tidak cari keuntungan, tapi untuk membantu orang yang haji, lebih afdol. Paham ya? Ya memang nggak sama nilainya, memang nggak sama nilainya, tapi tidak membatalkan amal itu pahalanya. Mungkin menjadi tidak sempurna karena ada embel-embel yang lainnya, gitu. Kecuali kalau memang niatnya bisa menghapus pahala. Contohnya, berangkat haji, niat haji, sah hajinya, cuma sambil niat supaya ada titel haji, kalau utang biar gampang. Atau untuk urusan politik ada di sana, sama kelompok politiknya sambil bicarakan politik ada di haji. Itu bisa menghapus pahala nantinya atau mengurangi pahala. Ya tentunya tidak sama yang murni dengan yang tidak murni. Masih ada tempelan sebabnya. Ya. Gimana kalau sudah niat iktikaf, ada nadar iktikaf tapi lupa, kemudian di dalam sholat ingat? Ya sholatnya berarti kurang khusyuk dong. Setelah salam baru niat iktikaf di masjid itu sesuai dengan nadarnya, niat iktikaf wajib. Jadi sampai ini kalau masuk masjid sini, supaya mendapat pahala iktikaf wajib sampai nadar. Saya nadar iktikaf di masjid ini. Kemudian langsung sampai, jangan nunggu lagi, langsung sampai menyatakan saya niat iktikaf wajib di masjid sini. Pahala wajib Anda dapatkan. Lain pahala wajib dengan pahala sunnah. Anda menyatakan pahala wajib itu 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Pahalanya sangat beda sekali. Gimana? Harus diucapkan itu. Nawaitu i'tikafal wajib. Nawaitul i'tikafal wajib atau nawaitul i'tikaf al mandur lillahi ta'ala. Paham nih ya? Jadi misal mau puasa Senin, Kemis, Senin, saya nadar besok puasa sunnah, puasa Senin. Sampean niatnya nanti bukan puasa sunnah, itu puasa yang dinadari, berarti mendapatkan pahala wajib. Mendapatkan pahala wajib, lebih gede pahalanya daripada pahala sunnah. Itulah orang kalau cerdas. Gambarannya 100 rupiah dengan 100 dolar, beda apa enggak? Wajib dengan sunnah, beda apa enggak?
Walaupun itu 100, tapi 100 rupiah dibandingkan dengan 100 dolar sangat berbeda. 2 gram perak dengan emas beda apa enggak? Beda. Begitulah kalau kita ini pinter, cerdas dalam niat, maka kita mendapatkan pahala lebih besar walaupun dalam perbuatan yang sama. Perbuatan yang sama tapi pahalanya berbeda gitu. Nah, fadhal, ada yang lain? Mic-nya diantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila niat yang dinadarkan tadi itu tidak terlaksana, Bib? Ada suatu halangan, jadi niat yang dibandingkan dengan nadar itu tidak sampai terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah niat tapi nggak terlaksana. Niat bangun masjid, kok luput rizkinya? Tetap dapat pahala bangun masjid. Itulah hebatnya kalau orang niat baik. Tapi kalau dapat rezeki gak bangun masjid, bohongan niatnya. Paham ya? Kalau niat betul dari saya niat bulan ini kalau ada rezeki saya umroh, tidak ada rezeki dapat pahala umroh. Bulan berikutnya saya niat kalau dapat rezeki bulan ini saya umroh. Kadang-kadang yang nggak pernah umroh, Pak, umrohnya ribuan kali. Kenapa? Niatnya bagus. Itulah hebatnya orang mukmin, asal niatnya benar-benar dari hati. Sehingga diceritakan waktu itu di Bani Israel terjadi paceklik, harga gandum naik tinggi. Ada satu orang miskin, dia tadi itu ngelihat keadaan orang, ya Allah, teman-temanku, keluarga teman-temanku kok dapat dalam keadaan susah ya untuk makannya. Melihat tumpukan pasir ada di padang pasir, ya Allah, kalau seandainya aku dikasih rezeki sama Allah, ini semuanya milikku berupa gandum, tak sedekahkan sama orang-orang. Akhirnya ini niat yang benar nih, Allah mewahyukan kepada Nabi zaman itu untuk mencari si fulan nih, untuk memberitahu bahwa Allah sudah mencatat dia seperti bersedekah sebanyak butiran pasir yang ada di padang pasir berupa gandum. Karena itu hebat orang mukmin ini. Kalau dia tadi itu cerdik, cerdas, dia akan mendapatkan pahala walaupun tanpa beramal, asal niatnya bagus. Tapi kadang-kadang Allah uji nanti, beneran Allah kasih rezeki, tidak kamu laksanakan, bohong kamu. Dah bohong di sisi Allah ini yang nanti yang bahaya. Nah, akhirnya semua amalnya kamu dianggap bohong nantinya, dinilai bohong. Paham nih ya? Allah, ada yang lain? Ada? Ada. Mic-nya jangan dipegang. Mic, Beb. Fadhal. Assalamualaikum. Belum jelas masalah nadar, niat nadar tadi. Nadar kan itu wajib. Apa? Nadar. Nadar, Niat ya. nadar. Termasuk kan nadar itu kan hukumnya wajib. Kalau tidak dijalankan, apakah tetap kita orang mendapat dosa itu? Itu yang belum paham. Terima kasih. Iya, jadi kalau sudah wajib, hukumnya wajib apa? Wajib itu mendapatkan pahala kalau dilaksanakan, mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Jadi misal nih, saya nadar iktikaf di masjid ini. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala wajib gitu. Nah terus gimana kalau lupa? Balik omaneng masjid ini. Nadar, saya niat iktikaf yang aku nadari di masjid ini, atau iktikaf wajib di masjid ini. Iktikaf itu nggak perlu lama, walaupun sebentar. Diem di masjid dengan ukuran bacaan subhanallah
Mau diem itu duduk, mau diem itu berdiri, tetap itikaf itu. Inti masuk masjid ini, subhanallah. Setelah nadar, saya nadar wajib, saya niat itikaf wajib di masjid ini, subhanallah, cukup keluar. Anda sudah melakukan nadar itikaf. Kecuali kalau Anda menyatakan saya nadar di masjid ini iktikaf 2 jam, ya harus 2 jam. Ya harus 2 jam. Paham ya? Ada yang lain? Tafadhal. Tafadhal. Baik. Ustaz, bedanya niat dengan nazar. Iya. Apa bedanya niat dengan nadar? Kalau nadar itu wajib dipenuhi. Kalau niat ya bisa nggak dilakukan. Saya niat pergi ke masjid jam 11. Waktu itu masih jam 10. Berarti nggak harus pergi ke masjid. Jam 11 ada tamu, jam 11 ada urusan, jam 11 lain lagi. Saya nadar pergi ke masjid jam 11, wajib berangkat. Paham ya? Jadi kalau nadar ya harus dipenuhi, kalau niat nggak harus dipenuhi. Cuma kalau mampu untuk memenuhi tidak dipenuhi berarti niatnya bohong, nggak niat beneran, gitu loh. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau seumpama ada 3 orang, si A ini kong kali kong sama si B dan si C, sama-sama mau niat nadar. Apa? Lagi. Ulangi lagi. Ada 3 orang kong kali kong niat nadar. Si A kalau dikasih uang sama si B, nadar ngasih ke si C. Kalau C dikasih sama si B, ngasih ke si A. Sama-sama nadar. Nanti uangnya kembali lagi ke si A. Uang awalnya punya si A. Apakah mendapatkan pahala nadar, pahala wajib? Jadi nadar itu sahnya dalam perbuatan taat atau perbuatan mubah. Paham nih ya? Nadar itu bisa sah dalam perbuatan taat atau perbuatan mubah, tidak sah dalam perbuatan yang haram. Contoh ya, contoh. Kalau taat, mau iktikaf, mau sholat berjamaah, mau puasa sunnah, itu nadar yang, paham ya? Saya nadar makan nasi tanpa ikan selama 3 hari misalnya, ya boleh-boleh aja, paham ya? Ya itu nadar. Tapi saya nadar minum khamr, nggak sah, paham ya? Nggak sah itu, nggak sah. Saya nadar mau duduk sama istri ana selama 1 jam, atau kelencer sama istri ana pergi ke Malang misalnya, itu nadar. Tidak ada masalah, urusan mubah. Yang tidak boleh nadar itu urusan yang haram. Lah itu dilihat dulu, nadar ngasak ngasih itu apa yang dikasih. Kalau itu urusannya yang halal tidak ada masalah. Ya, kalau urusan mubah atau urusan taat nggak ada masalah. Tapi kalau itu adalah urusan yang haram untuk menghila riba, gimana caranya supaya bisa halal? Ya menghila yang haram hukumnya. Kadang-kadang orang supaya rentennya ini sah dinadari. Wes kau tak utangi. Saya kalau kau utangi sekian, saya nadar setiap bulannya tak kasih sekian kamu. Ini cara untuk menghila riba supaya jadi halal. Berarti wajib untuk melaksanakan nadarnya. Nah ini mau merubah yang haram dengan bentuk yang halal, model begitu. Itu namanya hila.
Laisa dinullah bil hiyali, agama Allah itu bukan pinter-pinteran hilah. Agama Allah ngajarkan warok. Ajaran Allah itu ngajarkan kita bertakwa, menghindari hilah, menghindari secara utuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Paham ya? Fadhal, ada yang lain? Kali pertanyaan mungkin cukup. Fadhal. Maju aja biar enggak terlalu jauh. Mic-nya. Coba kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Mau tanya, ini masalah haji, Wib. Kan sudah daftar termasuk niat, karena indennya lama ya, kadang-kadang belum sampai terlaksana meninggal dunia. Apakah ini sudah dapatkan pahala hajinya atau diberikan batal? Yang kedua, karena indahnya lama terus nilai berangkat hajinya ini naik begitu besar, sehingga ya seorang itu tidak mampu misalkan terus tidak bisa haji atau dipindahkan, dicabut atau dibuat umroh, itu bagaimana, Bib? Terima kasih. Iya. Haji kalau diniati itu lain dengan haji kalau dinadari. Kalau misalnya keduluan mati, ya itulah hebatnya kalau orang punya niat itu, tetap dapatkan pahala haji. Cuma bagi orang yang mampu haji meninggal dunia kok belum melaksanakan haji, maka harta tidak boleh diwaris kecuali disisihkan sebagiannya untuk menghajikan dia. Haji badal, menghajikan dia. Jadi harta peninggalan itu sebelum diwaris dilihat ada nggak kewajiban agama yang belum ia laksanakan. Oh ada, belum haji, sisihkan untuk haji badal. Oh belum mengeluarkan zakat tahun ini, sisihkan untuk zakatnya dia. Setelah itu ada ndak utang terhadap manusia? Oh ada utang, sisihkan untuk bayar utangnya. Setelah itu ada nggak wasiat yang ia wasiatkan? Kalau wasiatnya tadi itu sepertiga daripada harta peninggalannya wajib disisihkan. Kalau lebih daripada itu yang disisihkan cuma sepertiga, lebihnya nggak wajib. Kecuali ahli warisnya ridho. Baru setelah itu diwaris. Jadi kadang-kadang diwaris tapi utang nggak dibayari, nggak boleh. Harus diselesaikan haknya mayit, ini namanya hak mayit. Hak mayit dulu diselesaikan, baru setelah itu dibagi hak waris. Nah setelah itu baru dibagi hak waris. Kemudian bagaimana biaya haji dibuat biaya umroh? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Maksudnya pahalanya, Dek, beda pahalanya. Allah Maha tahu, karena memang dia sudah nggak mampu lagi untuk berhubung. Nunggunya terlalu lama, saya umroh dulu, nanti saya niati kalau panjang umur saya haji lagi, tetap dapat pahala. Itulah hebatnya orang nggak mampu. Itulah hebatnya orang nggak mampu. Kadang-kadang orang yang mampu tambah nggak dapat pahala, nunda-nunda. Kenapa nggak haji? Masih sibuk saya, 2 tahun, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mati duluan. Ya dosa. Man istata'a an yahaj falam yahaj falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyya. Siapa mampu haji kok dia tidak melaksanakan haji padahal mampu, terserah mau mati model Nasrani atau Yahudi, kata Rasulullah. Kecuali kalau pajaknya terlalu gede, bayarnya terlalu besar. Ya memang haji ini kan diukur hotelnya, makanannya, kendaraannya, kan begitu ya. Nah, kalau orang dulu itu nggak begitu, haji itu diukur ibadahnya. Nah, kalau kita kan
Kenapa kok mahal? Ya karena hotelnya mahal, makanannya bagus, servisnya bagus. Ya akhirnya haji itu bukan bernilai ibadah, bernilai rekreasi jadinya. Nah, karena itu lain hajinya orang sekarang dengan orang dulu itu. Kalau orang dulu itu tadi dengan mujahadah, dengan usaha yang luar biasa dalam haji. Nah, tawafnya kan mungkin naiknya unta. Sekarang kalau perlu keliling sama helikopter, ntar lagi itu tawafnya itu. Serius ini, mungkin sebentar lagi dengan alat itu. Karena memang tidak harus jalan. Jadi muter ini, itu sa'i ini. Ya. Iya. Kenapa? Orang punya duit mau bisa aja begitu. Bisa aja begitu. Tapi orang dulu tidak begitu. Khair insyaallah. Jadi tetap bisa dapat pahala, ya. Asal niatnya bagus, niatnya shadiqah, beneran dari hati seperti tadi ya. Cukup ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat tawafnya ada. Dia punya wudhu, kemudian arahnya ke Ka'bah itu ada di sampingnya dia, dimulai daripada Hajar Aswad, sa'i, seperti Superman gitu. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting di daerah sa'i. Niat itu tempatnya dalam hati. Melafatkan itu adalah sunnah. Melafatkan itu adalah sunnah. Tempatnya dalam hati. Nah, cukup ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Untuk bulan depan tanggal 13 Agustus hari Ahad tanggal 13 Agustus. Jangan nazar, niat. Dari sekarang niat tanggal 13 Agustus. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna wa tub alayna taghsil kull hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب
إنا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الأحد وصحبي عدد تحصي صحبي